कवर हो फास्ट ईयर एत असुविधा नहीं सेकेंड ईयर टा मेन है प्रोब्लेम सेकेंड ईयर को प्रोब्लेम कौन तुम कविता रही जाटा एक 10टा कविता रोज 10टा ये नुह ना एत बड़ बड़ नुह यहाँ तो काव्य गोटा कविता हेले भी 2 पेज 3 पेज 4 पेज एमती कविता बुझे पुणी पढ़ेला बेलू टाइम दे कवितार बहुत कष्ट शब्द अच्छी बुझे पढ़ा न पढ़े असुविधा एकांकिका बिल्कुल नहीं गप जोगुड़ा अच्छी पढ़ाई पड़ेगा ना से गप अवश्य किछिटा गप नॉर्मल अच्छे किछिटारे कष्ट शब्द बहुत सारा अच्छी आउ प्रबंध गुड़ा बहुत कष्ट प्रबंध अच्छी 4टा जाक 4टा कि 5टा प्रबंध अच्छी कष्ट अच्छी तुम गोटे गप अच्छी तादर जो वर्ड गुड़ा अच्छी तुम के शुणी ही न गप अच्छी सेकेंड ईयर तादर जो वर्ड अच्छी सबू ताको केबे शुणी न एत साहित्यिक वर्ड गोटे गोटे गपरे बाकी 2टा गप भल अच्छे 2टा गप तो ताको न पढ़ेले हेनी ना बुझीपर ना तेणु करना ग्रामर तो तुम ग्रामर रे 10-15टा क्लास पढ़ेब खाली ग्रामर रे अलंकार तापरे संधि उपसर्ग ये सब पूरा बारीक बारीक न बुझेले हेनी एमती बुझिकी पढ़ाई पछक असुविधा हम तेणु करी जल्दी आम स्टार्ट करदे आउ क्लास आउ गोटे कथा सेकेंड ईयर जो पढ़ा स्टार्ट कर जमा रिपीट कराहबनी विषय रिपीट कले समय हेनी तेणु सब क्लास जमी तुम प्रेजेंट रमती का तुम असुविधा पड़ा कि मोर असुविधा पड़ा अलग कथा किंतु चेष्टा कर सब क्लास रही प्रेजेंट है केते पढ़ाई आमर 66 नंबर 66 नंबर पढ़ा हम 66 नंबर अच्छा हाँ अनुकूल स्तूपावली बालीटा सरी नहीं कि आलती जगार आलती रे चंदन वृक्ष देखा जाए से चंदन वृक्ष पाखरे से कौन हुए ना गाँव सीमंतिनी माने ग्राम्य सीमंतिनी निशा अभिसार राति जा नायक मान देखा करती से बाली से जगटा अति सहायक होता है बाली स्तूपावली गुड़िक बाली रे निर्मित पर्वत गोटे गोटे जगार बाली एमती गदा है उच्चा उच्चा हो जाए तापर है 66 पढ़ा सुगभीर प्राचीति अभिराम से सुगभीरा प्राचीति अभिराम माधव सनाथ माधवाक्ष ग्राम नियालीजा कुंजे पाटली प्रसून कामिकी तरजे जेन्हे काम तुण तो अच्छी कौन सुगभीरा प्राचीति अभिराम सुगभीर है गभीर बहुत अत्यंत गभीर को कहे सुगरा प्राची है नदी तुम प्राची नदी कथा कहुच्छे प्राची गोटे नदी ना प्राची नदी आ गोटे प्राची कहले पूर्व दिग को बुझेगा है ये किंतु प्राची है नदी तीर है कूलर अभिराम अभिराम है तुम प्राची नदी कूल माधव मंदिर अच्छी अभिराम कले से माधव मंदिर को बुझे कौटी काकटपुर से साइड रे बोधे जीवारे जाइए जगटा से काकटपुर साइड आड़े गोटे माधव मंदिर अच्छी प्राची नदी पुरी आड़े पुरी काकटपुर नियाली अड़सपुर सेपट साइड रे बही जाइए तो सही अभिराम मंदिर बा अभिराम कहले कृष्णकर अन्य नाम बा से कहे ना माधव मंदिर अच्छी प्राची नदी कूल तो सही माधव मंदिर कथा कहुच्छे जो सुगभीरा बा गभीर प्राची नदी कूल माधवंकर मंदिर अच्छी से विषय ये कहुच्छे पुणी कहले माधव सनात माधवाक्य ग्राम से गोटे माधवंकर जो आख्या से आख्या अनुसार माधव देवता अनुसार ना मंदिर ना माधव मंदिर तो से जो पाख आखरे माधवाक्य ग्राम गोटे से ग्राम ना माधवाक्य दिया जाए सनाथ माधव सनाथ कहले माधव जहाँकर स्वामी बा माधव जहाँकर नाथ सी होती माधवाक्य से माधवाक्य ग्राम समस्ते माधव को जाकि पूजा करते सी होती आराध्य देवता तेणुक माधवाक्य नियाली हाँ नियाली तो लिखा अच्छे नियाली जाकुंजे पाटली प्रसून कामिकी तर जे जेन्हे काम तृण नियाली जगह पुरी काकटपुर नियाली अस्तरंग सेपट साइड है जा कुंजे कुंज है बण पाटली प्रसून्न कहले फिका नाली वर्णर गोटे फूल ताको पाटली फूल कहुए है प्रसून्न है कुसुम बा फूल गछ विशेष पाटली प्रसून्न है फूल गुड़िक फुटी थाए कौन ना गोटे प्रकार फूल फिका नाली रंगर गोटे वर्णर गोटे प्रकार फूल
ସେଇ ଫୁଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେଠି ଫୁଟିଥାଏ ଯେ କି କାମିଙ୍କି ତର ଯେ ଜେହ୍ନେ କାମ ତୃଣ। କାମିଙ୍କି ତର ଯେ କାମିକି ହେଲା କାମୁକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ତର ଯେ ମତଲେ ଏଠି ଭୟ ଦେଖାଏ। ଜେହ୍ନେ କାମ ତୃଣ କାମ ତୃଣ ହେଲା ଘାସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଘାସ ବା ତାକୁ କାଣ୍ଡ ସର କହିବା ପ୍ରେମ ରୂପକ ଘାସ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ନିଆଳି ବଣରେ ସେ ଯୋଉ ପାଟଳି କୁସୁମ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସତେ କି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତର ଫୁଲଟି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯାଏ ବା ଫୁଟିଥାଏ ତାହା ଯେ କାମାକ୍ଷା ମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉମାନେ କାମନା ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମ ଭାବଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସତେକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁରୀ ଚାଲିଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ଫୁଲର ସୁନ୍ଦରତାଟାକୁ ଏଠି ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇକିନା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାମିଙ୍କି ତରୁଜେ ଜେହ୍ନେ କାମ ତୃଣ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବା କାମନାର ଆଶ୍ରୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କାମ ତୃଣ ଭୟ କରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଣ କାମତୃଣ ହେଲା କାଣ୍ଡସର ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘାସ ଠିକ ସେଇଭଳି ନିଆଳିର କୁଞ୍ଜବଣରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଟି ଦେଖାଯାଏ ତାର ପୁରା ସିଧା ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ନା ନିଆଳିର ବଣରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଫୁଟିଥାଏ ବା ସେ ଯୋଉ କଣ ନାଲିଆ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସତେକି ସେ କାମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଳସା ଆସିବ ବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲର ସୁନ୍ଦରତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଯିବେ ଏଇ କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୋଠ ଦେଶେ ମଞ୍ଜୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେଶରେ ମଠେ ଗତି ଯହିଁ କୁଶଭଦ୍ରାତିରେ କୋଠ ଦେଶେ ମଞ୍ଜୁ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଠ ଦେଶ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କୋଠ ମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୋଠ ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯୋଉଟା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନାଇଁ ନା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଟା ଅଲଗା ହେଲା ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠ ମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି କୋଠ ମଙ୍ଗଳା ମାନେ ତୁମର ଏ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଫେମସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ତାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ସେଇଭଳି ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ନିଆଳି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେବୀଙ୍କର ନା ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ହେଲା କୋଠ ଦେଶ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେଇଟା ମଞ୍ଜୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କେହି କେହି ତାକୁ ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଟାକୁ ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ କୁହାଯାଏ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ବୋଲି ହଁ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ବହୁତ ବର୍ଷ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ କହୁଛ କି ତମେ ନା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କମଳଟା ବହୁତ ଦିନ ପଡେ ପଟେ ଏଇଟା ହେଲା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ହେଲା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଆକୃତିର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଟା ପଦ୍ମ ନୁହଁ ପଦ୍ମ ଆକୃତିର ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ କହିଲେ ତମର ଆକୁ ବି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି କାହାକୁ କହିଲ ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମ ଗୋଟେ ଥାଏ ବଡ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାକୁ ବି କେତେ ଜଣ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ କୁହନ୍ତି ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ନାଗେଶ୍ଵର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ତାର ଆକୃତି ଟା ଏମିତି ଛଣା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଁ ନାଗ ଚମ୍ପା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଗେଶ୍ଵର ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି ଗୋଟେ ନାଗ ଚମ୍ପା ଯେ ଫୁଲ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ଅଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଡାକୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଡାକୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କମନ ଫୁଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ତା ନାଁ ବଦଳିବନି ମନ୍ଦାର ଟଗର ତରାଟ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ରହେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ନାଁରେ ତାକୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଡାକିଥାନ୍ତି ତ ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେଶର ହେଲା ନାଗେଶ୍ଵର ଫୁଲ ବା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମର କେଶର ହେଲା ତା ଯୋଉ ମଝିଟା ଫୁଲର ମଝିଟା କେଶର ଫୁଲର କୁ କେଶର ଗୋଟେ ନଥାଏ ଫୁଲର ମଝିରେ ଫୁଲର କେଶର ମଠେ ଗତି ଯହିଁ କୁଶଭଦ୍ରା କରେ ମଠେ ହେଲା ଧୀର ଗତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କୁଶଭଦ୍ରା କରେ କୁଶଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ନଦୀ ତ ଯୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଫୁଟିଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ନିଆଳି ନଦୀରୁ ଯୋଉ ପାଖର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି କମ ସ୍ରୋତ ଭାବରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନିଆଳି ଅଡଶପୁର ସେଇପଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କଥା କୁହାଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର କଥା କୁହାଗଲା ଦିଟା ନଦୀର କଥା କୁହାଗଲା ଯାହାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନା କି ଫୁଲ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାଇଁ ସରି ପାଟଳି ପ୍ରସୂନ ମାନେ ପାଟଳି ଫୁଲ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ସବୁ କଣ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ ଗଛ ଗୁଡିକ ଭରପୁର ହେଇଥାଏ ଯାହାକି ତାହା ସେଇ ଏରିଆଟିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଜୁ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ କୋଠ ରାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ର ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଯେମିତି ତୁମର ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ମାଧବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁ
ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତଳେ ତ ଲେଖା ହେଇନି। ହଁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ମାଧବ ଗ୍ରାମରେ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତରଜେ ହେଲା ଭୟ ଦେଖାଏ, ଆମେ ପଢିଲେ ନା ତରଜେ କାମିଙ୍କି, ତରଜେ କାମିଙ୍କି ବା କାମୁକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଏ, ଯେହ୍ନେ କାମ ତୃଣ, ଯେପରି କାମ ତୃଣ ବା ପ୍ରେମ ସର। ଏଇଠି ପ୍ରେମ ସର କହିଲେ ଯେ କାମକେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସର ଯେମିତି ଡର ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଥିବ କାମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ। ତ ରଙ୍ଗଣ କାଠ ରଙ୍ଗଣ ଛାଡ। କୋଠରାଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନା। କୋଠରାଙ୍ଗ ଜହିଁ ବଦନ ବିଜନେ, ବିଜନେ ହେଲା ନିଛାଟିଆରେ, ବଦନ ହେଲା ମୁଖ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କୋଠରାଙ୍ଗ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସେଇ ଜାଗାର ନିଛାଟିଆ ଜାଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସତେକି ପୁରା ନିଛାଟିଆ, ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ। ଆଉ ତାର ପାଖ ଆଡକୁ ସେଇ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡକୁ ଆସିଲେ ପଡେ କଣ ଧଉଳି, ଧଉଳି ପାହାଡ ପଡେ। ଧଉଳି ଦେଖଇ ଦୟା ଦରପଣେ, ଆଉ ଯୋଉ ବିଜନେ ମାନେ ବିଜନ ମାନେ ନିଛାଟିଆ ପରେ ଏକୁଟିଆ, ବିଜନ ମାନେ ଜନ ନଥାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଜନ ଶୂନ୍ୟ ତାକୁ କହିବା ବିଜନେ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ନା କୋଠରାଙ୍ଗ ଜହିଁ ବଦନ ବିଜନେ ଧଉଳି ଦେଖଇ ଦୟା ଦରପଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ କୋଠରାଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ଧଉଳି ପର୍ବତ, ଧଉଳି ପାହାଡ, ଦୟା ନଦୀ, ସେଇ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା କୋଠରାଗ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ସେ କୋଠରାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏବେ ଆଉ ତ ବିଜନ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଇଖିଣା ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଧଉଳି ପାହାଡଟା ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥାଏ, କମ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଥାନ୍ତି ସେଠି। ଅତି ନିଛାଟିଆରେ କିଏ ଅଛି ସେଠି, ନିଛାଟିଆ ଦେଖିକି ଧଉଳି ପାହାଡ ସେଠି ବସିଛି, ସତେକି ଧଉଳି ପାହାଡ ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନ ବାଛି ନେଇଛି ତା ନିଜ ପାଇଁକି। ଧଉଳି ଦେଖଇ ଦୟା ଦରପଣେ, ଦୟା ହେଲା ଦୟା ନଦୀ, ଦୟା ନଦୀର ଦର୍ପଣରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖୁ ତ ଆମର ପ୍ରତିଛବିଟା ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଧଉଳି ପାହାଡଟା ତା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୟା ନଦୀଟି ବହି ଯାଇଛି, ସତେକି ପାଣିରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ନୁହେଁ କି ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଧଉଳି ପାହାଡର ଛବିଟା ପଡୁଛି, ଛାଇଟା ପଡୁଛି, ପ୍ରତିଛବିଟା ପଡୁଛି କାହା ଉପରେ, ଦୟା ନଦୀ ଉପରେ। ସେଇ କଥାକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ନା ସତେ କି କୋଠରାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଛି ଧଉଳି ପର୍ବତ ନିଜ ପାଇଁ, ସେ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ବିଜନ ଜନଶୂନ୍ୟରେ, ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ କେହି ଯାତାୟାତ ଏତେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁନି, ଆମେ କବି ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଧଉଳି ପାହାଡ କି ନିଜ ଜାଗା ନେଇକି ବସି ରହିଛି, ଏବଂ ବସିକି କରୁଛି କଣ, ଦୟା ନଦୀର ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖି ଚାଲିଛି, ଏକୁଟିଆ ବସି ବିଜନ ବେଳାରେ ଧଉଳି ପାହାଡ ଦୟା ରୂପକ, ଦୟା ନଦୀ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ, ଦର୍ପଣରେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ନଦୀର ପାଣିର ଯୋଉ ପାଣିରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ନିଜର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି ଚାଲିଛି। ରାହାଙ୍ଗ ରଚନ୍ତି ଜହିଁ କେଳି କଳା, ଇଜଳ ନିକୁଞ୍ଜେ କଜ୍ୱଳ କୁନ୍ତଳା। ରାହାଙ୍ଗ ରଚନ୍ତି, ରାହାଙ୍ଗ ହେଲା ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା, ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ରାହାଙ୍ଗ ରଚନ୍ତି। ଜହିଁ କେଳି କଳା, କେଳି ହେଲା ଖେଳ, କଳା ହେଲା କଳା ନିପୁଣ ଖେଳ, ବା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେଠି ଖେଳ, ଖେଳ କୌତୁହଳ ଦେଖାନ୍ତି ସେଠି। କେଳି କଳା କହିଲେ କଳା ନିପୁଣ ଖେଳକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଖେଳ ଥାଏ ଆମର, କଳା ନିପୁଣ ଖେଳ, ଏଠି କେଳି ମାନେ କେଳି କରିବା ମାନେ ଏଇଠି ଖେଳ। କଳା ନିପୁଣ, କଳା କହିଲେ ଏଇଠି କଳା ନିପୁଣ ଖେଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳା କହିଲେ ରଙ୍ଗ କଳା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଖେଳିବା। ବ୍ୟାଟ ବଲ, ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ସେଟା ତାର ଗୋଟେ କଳା, ଯିଏ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛି ତାର ସେଟା କଳା, ଯିଏ ଭଲ କବାଡି ଖେଳୁଛି ସିଏ ଯାଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବନି, କବାଡି ଖେଳିବା ଗୋଟେ କଳା ତାର, କି ସେ ରଙ୍ଗ କଳାରେ ଏଇଟା ଯିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା। କିଏ ଭଲ କଣ ଖେଳୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳୁଛି, ଭଲ ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ଖେଳୁଛି, ସେଟା ତାର କଳା। ତ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାରେ, କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିବା ଖେଳ, ଯୋଉ କଳାରେ ତମେ, ଯୋଉ ଖେଳରେ ତମେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ। ରାହାଙ୍ଗ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେ ଯୋଉ ଦୟା ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳ ରାହାଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ନା କି ଇଜଳ, ଇଜ୍ୱଳ, ଇଜ୍ୱଳ ହେଲା ହିଞ୍ଜଳ ଗଛ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଛ, ହିଞ୍ଜଳ ଗଛ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଠି ବଣ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଇଜ୍ୱଳ ନିକୁଞ୍ଜେ, ନିକୁଞ୍ଜେ ହେଲା ବଣରେ, ସେ ଯୋଉ ବଣ ଗୁଡିକ କୋଉ ଗଛରେ ଭରପୁର, ନା ହିଞ୍ଜଳ ଗଛରେ ବା ଇଜ୍ୱଳ ଗଛରେ ଭରପୁର। କଜ୍ୱଳ କୁନ୍ତଳା,
କଜଳ କୁନ୍ତଳା କ'ଣ? କଜଳ ହେଲା କଳା ରଙ୍ଗ, ବାଞ୍ଜନ, କୁନ୍ତଳା ହେଲା କ'ଣ? ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶକୁ କୁନ୍ତଳା କୁହନ୍ତି। ତମର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଚିକଣ ଲମ୍ବା କେଶ। କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାହାଙ୍ଗ ରଚନ୍ତି ଜହିଁ କେଳି କଳା ଇଜଳ ନିକୁଞ୍ଜ କଜଳ କୁନ୍ତଳା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଚଳ ଗଛ ଯୋଉଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି କୋଉଠି ନା ଧଉଳି ପାହାଡର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଏଠି କବି ସବୁ ଜାଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେ ଯୋଉ ନରନାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଳା କୌତୁଳ ଯିଏ ଯୋଉ ଖେଳରେ ନିପୁଣ ସେମାନେ ଖେଳି କରୁଥାନ୍ତି ବା ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବଣ ଭିତରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ କ'ଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଆଉ କଜଳ ବା ଅଞ୍ଜନ ଭଳି କଳା ଘଞ୍ଚ ଚୁଟି। ଅନ୍ଧାରୀ ଶିକତା କୁଦେ ତରଙ୍ଗିଣ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗଣେ ସଦା ସିନ୍ଦୁରିତ ତରଙ୍ଗିତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗତେ ସଦା ସିନ୍ଦୁରିତ। ଅନ୍ଧାରୀ ଶିକତା କହିଲେ ବାଲିକୁ ବୁଝେଇବା। ଶିକତା ହେଲା ବାଲି। ବାଲି କୁଦ ଯୋଉ ଲେଖାନି ସେଇଟା ସ୍ତୂପ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବାଲି ପାଖେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଏମିତି ସମାନ ବାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଉଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଯୋଉ ଦେଉଳ ଭଳିଆ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଥାଏ ବାଲିରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ। କୁଦେ ତରଙ୍ଗିତ ହେଲା ଲହରୀ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ନା ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗଣେ ସଦା ସିନ୍ଦୁରିତ। ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗଣେ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଥାଏ ବା ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ। ସେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ସଦା ସିନ୍ଦୁରିତ ସବୁ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସଦା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଇଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବାଲି ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି ତା ସହିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ବା ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ପାରିକୁଦ ରଙ୍ଗଣୀ ଏଠି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ବା ସେଇ ରଙ୍ଗଣୀ କାଠ ମାଠ ମାନଙ୍କରେ ଫୁଟିଥାଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟିଥାଏ ସେ ଲାଲ ଥୋପା ହେଇଥାଏ। କେତେ ଜାଗାରେ ଧଳା ବି ରଙ୍ଗଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ଗୁଡା ନାଲିଆ କ'ଣ କହନ୍ତି ରଙ୍ଗବାଣ ଫୁଲ ସେଇ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲକୁ କହୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ କହୁଥିବେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଏଇଠି ତ ଲାଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲକୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଥୋପା ଲାଲ ଫୁଲ ବି ହେଇଥିବ ସେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଅଛି ନା। ତ ଏଠି ଯୋଉ ରଙ୍ଗଣା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ପୁଷ୍ପ ହୁଏତ ଆମର ଯୋଉଗୁଡା ଫୁଟୁଛି ନର୍ମାଲି ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଙ୍କ କଲର ନା ଡାର୍କ ପିଙ୍କ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ ରହୁଛି କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ନାଲି ଥୋପା ଫୁଲ କାହିଁକି ନା ସଦା ସିନ୍ଦୁରିତ ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ସିନ୍ଦୁରଟା ତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ତ ସଦା ସିନ୍ଦୁରିତ ମାନେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ବା କାଠ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ସେଠି ଫୁଟିଥାଏ। ପାରିକୁଦ ଅରି ଗରବ ଚର୍ବକ ନୀଳ ଦ୍ୟୁତି ହ୍ରଦ ହୃଦୟ ପଦକ। ପାରିକୁଦ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଚିଲିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପାରିକୁଦ ଯାଇକି ନା ସେଠି ପାରିକୁଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାରିକୁଦ ହେଲା ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଟାପୁ ତାକୁ ପାରିକୁଦ କହନ୍ତି ହେଲା। ଟାପୁ କହିଲେ ବୁଝୁଛ ତ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ଥିବ ଟିକେ ଶୁଖିଲିଆ ଜାଗା ହେଲା। ପାରିକୁଦ କହିଲେ ଆମେ ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଟାପୁ ଯାହାର ନାଁ ପାରିକୁଦ। ଅରି ଗରବ ଚର୍ବକ ଗରବ ହେଲା ଗର୍ବ ଅରି ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଚର୍ବକ ହେଲା ଯିଏ ଗର୍ବକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଯିଏ ଚର୍ବକ ହେଲା ଚୋବେଇକି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗର୍ବକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଖାଇଦବା କି ନାଇଁ ଏଠି କେବଳ ବୁଝିବାର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଲିକାର ଯୋଉ ଆମର ଅରିକୁଦଟି ଅଛି ବା କ'ଣ ପାରିକୁଦଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଟାପୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଭୟ କରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦବ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାଟି। ନୀଳ ଦ୍ୟୁତି ହ୍ରଦ ହୃଦୟ ପଦକ ଆଉ ତାର ନୀଳ ଦ୍ୟୁତି କଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଭା ଯୋଉ ଶୋଭା ସୁନ୍ଦରତା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହ୍ରଦ ହୃଦୟ ପଦକ ସେ ଯୋଉ ହ୍ରଦଟି ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟି ମଝିରେ ରହିଲା କ'ଣ ପାରିକୁଦ ତାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟି ତାର ଯୋଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ସଦେକି ତାର ହୃଦୟର ପଦକ ସଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍
ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ତାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅରିକୁଦଟି ଅଛି ନା ପାରିକୁଦଟି ଅଛି, ସିଏ ଲାଗୁଛି ସତେ କି ଏ ଯୋଉ ନେଳିଆ ନେଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଇଏ ପଦ ହୃଦୟର ମାନେ ଯେମିତି ବେକରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ପକେଇଲେ ପଦକ ଯୋଉ ଲକେଟ ପକେଇଥାନ୍ତି, ସତେ କି ଏଇ ଯୋଉ ତାର ସ୍ତୂପଟି ସତେ କି ନୀଳ ନୀଳ ପାଣିର ବା ସେ ତାର ଏଇଟା ପଦକ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ହୃଦୟରେ ପଦକ ସଦୃଶ। ନୀଳ ଦ୍ୟୁତି କହିଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ଚିଲିକାର ନୀଳ ନୀଳ ପାଣି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ପାଣି ତ ଆମ ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହେଲା କି କୋଉ ପାଣି ହେଲା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବୋଲି, ଜଳକୁ ନୀଳ ବୋଲି ନା ଆମେ କହୁଛେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଥାଏ କି? ଜଳର ପାଣି ନୀଳ ନୁହଁ, କଲରଟା ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ କଲର, ଜଳର କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, ଉପର ରଙ୍ଗଟା ଯୋଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ନୀଳ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ହେଲେ ବି ନୀଳ ତ ନୀଳ ନା, ସମୁଦ୍ର ତ ନୀଳ ହିଁ କହିବା ନାଇଁ, ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ନୀଳ ହିଁ କହୁଛେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯେତେ ଆମେ ପଛରେ ସିନା ସାଇନ୍ସରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିର କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଣି ନୀଳ ପଢିବା ତାକୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଗହିର ନା, ବହୁତ ସାରା ଗହିର ନୀଳ ନୀଳ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ଯୋଉ ପାରିକୁଦଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଟାପୁଟି ଅଛି, ଲାଗୁଛି ସତେ କି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାର ହୃଦୟର ପଦକ ସଦୃଶ କି। ତାପରେ ଅଛି ଦାଣ୍ଡି, ଇଏ ହେଲା ତମର ଚିଲିକାର ସୁନ୍ଦରତାଟା। ଏଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି କବି, ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସଜାସଜା ସହିତ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ଥାନର ତ ଲେଖିବା ମାନେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଓଡିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ବହିରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ କରିକି ବା ଗୋଟେ କାବ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କରି କିଛିଟା ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଗୁଡିକୁ ନେଇକିନା ସେ ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ମାଟିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି, କୋଉଟା କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କାହା ପାଖରେ କଣ ଅଛି, କୋଉ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି। ସେମିତି କହିଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସପୋଜ ସେ ଯଦି ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ନିଆଳି ଆଡେ ଗଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଆଳି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଳିର ଦୃଶ୍ୟ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ନଦୀ ହେଲା ସେଠିକାର, ତୁମର କଣ ଦିଟା ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ବରାହି ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା, ସରି ମାଧବ ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବରାହି ମନ୍ଦିର ନା କଣ ଏମିତି ଅଛି ନା, କୋଉଠି ଅଛି ବରାହି ଶୁଣିଛ? କିଛି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥାଉ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ, ନ ଯୋଉ ଯାଇନଥିବ ଜାଣିନଥିବ, ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜଟା ତମେ ଯାଅ କି ନ ଯାଅ ଜାଣିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଛି ମନ୍ଦିର ଥିବ, ପାଖ ଆଖ ମନ୍ଦିର, ସେଟା ତମେ କେବଳ ବରାହ ମନ୍ଦିର ତାହେଲେ ଆଳି, ତ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ସେଟା ଯୋଉ ଫେମସ, ଆମେ କଣ ମାଧବ ମନ୍ଦିରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ କାହିଁକି ଜାଣିବେ, ଯାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିବେ, ତେଣୁ କରିକି ନା ସେଇଭଳିଆ। ତ ସେଇ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏଇଠି ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲେ କୋଉଠିକି ଗଲେ, ଚିଲିକା, ଚିଲିକା ପରେ ଦାଣ୍ଡିମାଳ ଯାର ଶୈଳ ବକ୍ଷରେ ଐର ଯଶ ଲେଖା ଅକ୍ଷ ଅକ୍ଷରରେ, ଐର ଯଶ ଲେଖା, ଐର କିଏ, ଐର ଖାରବେଳ, ତାଙ୍କ କଥା ଆସିଗଲେ କୋଉଠି, ତମର ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଯୋଉ ଆସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଟା ନାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଖାରବେଳଙ୍କର ସେଇଟା ନା। କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡିମାଳ କହିଲେ ଗୁମ୍ଫା ହେଲା, କୋଉଠି ନା ଯୋଉ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଆରପଟା ଉଦୟଗିରି ନା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ହେଲା ଗୁମ୍ଫା ମାଳ ଗୁଡାକ ବା ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାର ଶୈଳ ବକ୍ଷରେ, ଯାହାର ଶୈଳ ହେଲା ପର୍ବତ, ଯାହାର ପର୍ବତ ବକ୍ଷରେ ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୁମ୍ଫା ମାନ ଅଛି, କୋଉଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ନାଇଁ କି। ତ ତାର କଥା, ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ କଣ, ସେଟା କାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କାହା ପାଇଁ ନା ଐର ଯଶ, ଐର ହେଲା ଐର ଖାରବେଳ, ଯଶ ଲେଖା ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ, ଅକ୍ଷୟ ହେଲା କେବେ କ୍ଷୟହୀନ, ମାନେ କେବେ ସେଟା କ୍ଷୟ ହେଇପାରିବନି, ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଅକ୍ଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଅକ୍ଷର ଯୋଉଟା ଲିପି ଆମର ଆଉ ବନଉଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ, ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଯୋଉ ପାହାଡରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡିକ, ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଇଠି ଏମିତି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ କେବେ ଲିଭିବନି, କାରଣ ପଥରରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଦେଇ ହେଇକି ଲେଖା ହଉଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲେଖିବାର ଯୋଉ ଶୈଳୀ ବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଲୋକ କିମ୍ବା କିଛି ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପଥରରେ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗଡିକରେ ସବୁ କାଟିକିନା ଖୋଦେଇ କରି 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 ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କି ନା ତାଙ୍କ ଲେଖା କଣ ରହୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ପଢିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, କଣ
सीए ना आमर एतिकी जगह सरीगले आम कौन कर हाइपेन देकिना तले लिखुचे सेटा किंतु सी सेमती लिखु नथिले सी कौन करथुले सपोज परिमाण लिखा अछि तो एठी परिमा आउ जगह नहीं णटा को आनी एठी लिखुथुले माने शिलालिपि जोटा शिलार सेमती लिखा जाउथला कहीं ना जदि ये परिमाणटा 3टा अक्षर छाड़देवे तो ये जगह छड़जीव पाखे लिमिटेड जगह थिला एड़ी खंडे पत्थर सबू तथ्य लिखे तल ये खाली छाड़े कहीं तल ये पोता पड़ूला मटी कि कौटी भी पोता पड़ूला ना से शिला रमती से सेमती लिखुले तो से जो गुंफा मानकर ऐर खारवेलंकर विभिन्न प्रकार लेखा क्षयहीन लेखा लेखा होना रही तापर आसला खलिकोट खलिकोट कोठी गंजाम नहीं बरहमपुर गंजाम बरहमपुर तुम घर कि घर तुम तुम घर कोठी गंजाम गजपति गजपति तुम जिलाटा कौटा कहल गजपति जिला गंजाम ठू केते बाट बॉर्डर रे कने दीटा जिला ना सेत पे कहूची को जिला से पचे तुम कौ जिले में जाऊच एपटे ना सेपटे गजपति जिले में जाऊच अच्छा खलिकोटा गंजाम रे नहीं खलिकोट कॉलेज गोटे अच्छे ना बड़ कॉलेज टे यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर बहुत जिन अच्छी तुम मेडिकल कॉलेज अच्छी कॉलेज तुम यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं तो खलिकोट चिलिका गला सियाड़े गले गले खलिकोट रे कौन कौन अच्छी सब देखा खलिकोट जाही रोट मल्ल माने निर्मला निर्झर निरामृत पाने सेठी सब खलिकोट रे अछंती जोठार जही हैला जोठार रोट मल्ल माने रोट हैला पूरा मोटा मोटा पुथळ पुथळ मल्ल योद्धा हाथ गोड़ पूरा शक्तिशाली माने विराट काय हेतिबे सेमता मल्ल योद्धा माने सेठी अछंती हैला मल्ल माने मल्ल योद्धा हैला बहुत बहुत उच्चा बहुत बहुत मोटा हाथ फात सब माने युद्ध करने जो माने पूरा रेडी थे आछंती कोठी ना खलिकोट रे थिले निर्मला निर्झर निरामृत पाने आ से माने कौन करते निर्मला नामक गोटे झरणा निर्झर है झरणा है निर्मला है निर्मला गोटे तले लिखाई निर्मला निर्झर खलिकोट राजधानी अदूरवर्ती यार जल स्वास्थ्यकर बोली प्रसिद्ध तो ताकू पीकी एमाने पूरा योद्धा होते विशिष्ट योद्धा होते शक्तिशाली योद्धा होते कौन मैंने खलिकोटर जो योद्धा माने मल्ल योद्धा माने से माने कहीं से लोक मानकर थिला कौन गोटे विश्वास थिला जे निर्मलार पानी निर्मला सॉरी कौन झरणार पानी निर्मला जो गोटे नामक झरणा से झरणा पानी पीले